तेरिया मेरे साए शहंशाह तू इस दुनिया ते आया फिर खालसा पंथ सजाया सोच बकौल दी बड़ी जवार के दोनीहा विच चढ़वाया नीहा विच चढ़वाया मेरे शाहे शहंशाह अगमी जोत गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने लगते जिगर माता गुजरी दे नूही नूर तेरी की महिमा तेरी की महिमा
कहे कवन कवन गुण कह कह गावा तो साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्णन सको तो ठाकुर ऊच भगवाना। परम सत्कारयोग जिन्नियां भी संगतां गुरु साहिब जी के पावन और पवित्र चरणों दे विच जुड़ के बैठे हो, एक बारी सारे प्यार का सबूत दिओ। माता गुजरी जी के लखते जिगर गुरु तेग बहादुर महाराज की अखियां दे नूर, शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी बुलंद की फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ी सी ब्रेक हटा दो, बाकी बहुत वधिया जी। सतगुरु जी ने मेहर की अपने सारियां ते, जो आपां नूं सत्संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। तकरीबन 3 सालों तो दास इस समागम की हाज़री भर रहे हैं। पिछले साल भी अपने खुले पंडाल दे विच इसी तरह बैठ करके समा नहीं याद, समा बहुत लग्या सी उस वेले, तकरीबन 2.5-3 के नेड़े चला गया सी समा। संगत का प्यार ही इन्ना सी भी समाप्ति करन नूं मन नहीं सी करिया। मैनूं अजे भी याद है। सो महाराज ने हुण अपने सारिਆਂ ते फिर कृपा की। मौसम 2 दिन तो खराब होने करके तां दरबार साहब प्रोग्राम रखा गया, नहीं खुले पंडालों च सजना सी पिछले साल वांग। चलो जिथे भी सतगुरु जी की शरण मिल जे, भागां ने आपां मिलते गई। कितनी वोट होनी पिंड की, हर एक नूं थोड़ा गुरु की शरण मिल जाती है। तो जिहदे कर्म जिहदे भाग चंगे ने, जिन्हां दे भागां च लिखी है गुरु जी के चरणों च आना, वही आ सकता है। बिना भागां तो महाराज के चरणों च नहीं कोई आ सकता। नेड़े रह के भी कई इंसान खाली रह जाते हैं। सवाओ उन्हां शहीदां दी शहादत जिन्हां दा आपां सारी जिंदगी रोम रोम भी किणका किणका भी कटदी है ना इन्हां शरीर नूं, तां भी असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा देण नहीं दे सकते। घर खजाने पुत्र सब तो हर चीज दुनिया ते बन जाती है, पुत्र बनना बड़ा औखा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे घर साडे तो खो लिया जां चलिया गया घर साडे कोलों, असीं बेघर हो गए, जिंदगी च मेहनत करके दुआरे घर बना लांगे। माया साडे तो खत्म हो गई, मेहनत करके माया बैंक बैलेंस बना लांगे। पर जे अखां दे सामने पुੱਤ ਨੂੰ शहीद ਹੁੰਦਿਆਂ कोई विरला ही वेख सकता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तुसीं भज्जे फिरदे हो, मैं भी तुहाडे नाल भज्जिया फिरदा। आपां धीआं पुੱਤਾਂ वास्ते फिरदे हां, सवेर तो निकल जंदे, धुंद दी परवाह भी नहीं करदे। ट्रिपल डबल ड्यूटियां ला रहे हैं, भज्जिया फिरदा, ओवर टाइम भी ला रहा भी मैं आ भी कमा दा बच्चों वास्ते, मैं आ बना दियां, मैं आ भी बना दिया बच्चों वास्ते। कई बीबियां भी जॉब करदियां ने भी बच्चों वास्ते होर कमा लीए। शहरां 'च जाओ, सारा टब्बर जिंदा ला के निकल जाता सवेरे, इकट्ठे ही बढ़ते हैं सारे, शाम को जॉब ते ने। की कमा रहे ने? माया। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ वास्ते दुनिया धन जोड़ती वेखी है, जमीनां जायदादां पदार्थ जोड़ती देखी है।
दुनिया ते इक्को ही शहनशाह है, दुनिया ते इक्को ही गुरु है, इक्को ही नूर है, वो इक्को ही पिता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़ा पुत्रां नूं वारदा वेखिआ, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह दा लाल अजीत सिंह ब्याहण जोगा हो गया सी। मुशारे फुट आए सी। प्यो वाली जुत्ती जो पुत दे आण लग जाती है, प्यो नूं पता लग गया मेरा पुत ब्याहण जोगा हो गया है। मां धी दे हाव भाव समझ लैंदी है, मेरी धी ब्याहण जोगी हो गई है, पुत मेरा ब्याहण जोगा हो गया है। गुरु गोबिंद सिंह भी जानते सी मेरा अजीत सिंह ब्याहण जोगा हो गया है। सोच वेखो कलंगीधर पातशाह जी दी सोच बड़ी न्यारी है, सोच बड़ी विलक्षण है, सोच बड़ी दुनिया तो अलग है, वखरी है। जे गुरु जी ने कहा ना मैं खालसा सजाना है, खालसे की डेफिनेशन परिभाषा की है, खालसे की गुण की ने, खालस दुनिया तो अलग न्यारा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते मैं कैसा वखरा दुनिया ते करके जाना है, वखरा। दुनिया ते राजे महाराजे आणगे, तख्त आणगे दुनिया दे राजियां दे, दुनिया दे तख्त भुल जाएगा कोई, पर मेरे घर की शहादत नूं नहीं भुल सकता कोई। हुण पो कल तो शुरू होना, एक पो अज इस महीने का आखिरी दिन है, कल तो एक पो शुरू हो जाना है। बच्चे बच्चे नूं पता भी एक पो तो की है। आ महीना दसंबर का, बच्चे तो बच्चे नूं पता भी आ दिनां दे विच की करीदा की नहीं करीदा। इन्हां दिनां दे विच किन्हां ने सब तो वध दुख सहारे, बच्चे बच्चे नूं पता है कि पोह दा महीना आ गया। पर कई असी ऐसे किरत खाना है पोह दे महीने दे विच भी वो शहीद सानू याद नहीं आते। मैं तो कहना जिहड़ियां साडे घरां च दादियां ने जिन्हां दे कोल है ने, वो गोदी जो पोते नूं घुलांदियां ना, उत्थे फतेह सिंह की गल होनी चाहिए है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दादी दे मुखों फतेह सिंह की गल होवे। पिता साडे सानू गोद चुकदे ने पोह दे महीने च, वो बाबा अजीत सिंह जी की याद साडे अंदर होनी चाहिए है। ठंड काफ़ी हो जानी है हुण आने वाले समय च। वैसे ठंड घट गई बहुत, प्रदूषण इन्ना हो गया भी वो ठंडा नहीं पैंदियां जो विदेशों च पैंदियां ने। माइनस टैंपरेचर चलिया जाता थल्ले, जीरो तो भी थल्ले चलिया जाता, माइनस से आ जाता है। वो ठंडा अपने पैंदियां सी हद तो भी ज़्यादा। भी किवें गुरु गोबिंद सिंह का सारा परिवार, एक जी नहीं सारा, माता गुजरी 82 साल की उम्र, माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर, चारे साहिबजादे, धन कलंगीधर पातशाह, बेअंत सिंह जो आनंदपुर साहिब कई महीनों तो भुखे रह रहे हैं। देखो साडे अंदर एक होर गल है, असी कपोह तो शुरू होने भी लो भी हुण तो आपां गुरु जी नूं याद करिए। आ जिहड़े पिछले 6 महीने लंघे ने भुख प्यासे, आखो सतनाम। आ पिछले 6 महीने पहले ही घेरा पै गया आनंदपुर साहिब नूं दे। 6 पोह की रात महाराज ने आनंदपुर साहिब छड्डिया है। 6 पोह की रात
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਲੜ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਏ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਮਨਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਚ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, 250 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 265 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਚ, ਤੇ ਨਹੀਂ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਚ। ਤੇ ਵੇਖੋ 250 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਈਏ ਰੋਜ਼, ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਫੋਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਬਈ, ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆ, ਵੀ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਈ ਵੱਜਦੀ, ਹਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਣੀ ਉਹ ਤੇਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾ ਲਈ, ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਡੇਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜੇ ਫਿਰ ਤਨ ਵਾਲੇ ਫੁਲਕੇ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਰੱਜਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ 40 ਸਿੰਘ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਨੀਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਐ ਖਾਲਸੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੇਕੇ ਆ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਡੰਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕੋ, ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯਾਰੀ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪਰਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਬਈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਰਾਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਰਾਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਰਾਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਰਾਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। प्यारे परमात्मा की रजा विच रहे की नहीं कर सकते सी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह सब कुछ कर सकते सी। सिंघां ने कहना महाराज देखो किवें ये धक्का करते ने। महाराज कहते हुक्म है अंदर
सब को बाहर हुक्म ना कोई, ओदे हुक्म तो बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ओदे भाने च जिंदगी बतीत करनी है। जो तुद भावै सारी भली कर, जो उन्हें चंगा लग रहा बस वही है। 6 पोह दी रात गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने तैयारी की सारी, एकदम जिवें बैठे हैं ना सह सभाए, बथेरिया अंदर तुरका ने कुरान शरीफ बड़िया कसमां खादियां, आटे की गऊं बना के भी भेजी अंदर भी तुसीं एक बार गिरफ्तार हो जाओ, तुहानूं छड्ड देंगे। मैं थोड़ी जी असीं वैसी फॉर्मैलिटी करनी है, झूठ बोलिया। महाराज का बचन है गुरु गोबिंद सिंह का, कहते सरों के तेल च कूणियां तक लवेड़ के ना तिलां च पाओ, कहते जिन्ने तिल अच्छे तक लग जान एनिया भी कहते कोई लोग कसमां खाण तां भी ना झूठियां दा तवार ना करियो। आखो सतनाम श्री वाह। कोई तैयारी नहीं सी अनंदपुर साहिब छड्डण दी, एकदम गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बचन करता, चलो प्यारिओ अज छड्डना अनंदपुर साहिब। अद्धी रात ठंका बजदा है, हवा चलदी है, इन्नी ठंड है भी बेअंतां दी ठंड। कलगीधर पातशाह घोड़े ते सवार होए, बस आनंदपुर साहिब की जो गलियां ने उत्थे गेड़े दिंदे फिर रहे ने महाराज सच्चे पातशाह। क्यों? मैं इत्थे खेडिया, मैं इत्थे बचपन बतीत कीता है। तुसीं जे शहर चले जाओ, पिंडां अखां च पानी आ जांदा ना घर नूं वेख के भी इत्थे जीवन बतीत कीता है। वो घर ते असीं चेंज करना होवे तां उत्थे रोण लग जांदे आ, घर चेंज करदे करदे भी सोहणी कोठी पा ली, चलो पुराना घर छड्ड रहे नवें च जा रहे, छड्डदे छड्डदे अखां च हंझू आ जांदे ने। ते जिहड़ी धरती नूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बचपन हंडाया, अज गली गली रोंदी है, आनंदपुर साहिब दी गली गली रोंदी है, आनंदपुर साहिब दी गली रोंदी है। नंदा दी पुरी नूं छड्ड के 6 पोह दी रात धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नीले घोड़े ते सवार होकर जदों आनंदपुर साहिब तो बाहर निकले, माता गुजरी जी अज 82 साल की उम्र है। चारे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा
ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਪੋਲਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਤੁਰਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਉਹ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਮਖਮਲ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਧਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਖੱਬਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬਈ? ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੁਖ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਸਤਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਝੂਮ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਰੀਸ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਚ ਬੋਲਦੇ
ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ 13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ। 26 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ। 26 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ। 26 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੂੰ ਜੋਤ ਅਗੰਮੀ, तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी, तू छत धर्म दी रख ली ते सिरां दी थंबी, तेरे वर्गा पुत कोई जम लवे ओ मां अजे। उन्हें थोड़ा माता गुजरी नूं एडा वड्डा क्रेडिट एडा वड्डा खिताब दिता है। ओ मां गुजरी 82 साल दी उम्र है। फील करके वेखियो ठंडी हनेरी रात, ठंडी हवा चलदी है, पोह दा महीना, अंतां दी ठंड। कोई 82 साल की मां बैठी देखोगे बाहर बह जाएगी? नहीं बह सकती। 7 ते 9 साल के बच्चे ने ठंड च बाहर बह जाएंगे बिना बस्तरां तो, जो पाया होया वही बस्तर है बस। असीं रजाइयां च गर्म कमरिਆਂ च बह के जपजी साहिब जी नहीं पढ़ सकते हो। आसा दी वार दा कीर्तन कर रहे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे सारे परिवार ने झूम झूम के बाणी पढ़ी है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी वेखदे ने लाल, अज रज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, अज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, अज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, अज रज रज वेख के तक लावे, 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 अज रज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, मेरे सोने पुत प्यारे नूं, रज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, मेरे सोने पुत प्यारे नूं, रज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, सोने पुत प्यारे रज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, मेरे सोने लाल प्यारे नूं, मेरे सोने लाल प्यारे नूं, रज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, मेरे सोने लाल प्यारे नूं, रज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे, मेरे सोने लाल प्यारे रज रज वेख के तक लावे, रज रज वेख के तक लावे। माता गुजरी जी लाल प्यारे ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। आसा जी ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲੇ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाह लाल तू आया, महाराज सब शहीद हो गए। भाई दया सिंह कहने महाराज अज आसा की वार महंगी पैगी बहुत। कहते किवें? कहते 250 सिंह शहीद हो गए, इधर सरसा भी चढ़ गया, लंघ जाते। कहते दया सिंघा अज ते मैं भी तू भी सारे बैठे बैठे कुर्बान हो जाते तां भी आसा की वार सस्ती सी। महाराज कहते महाराज नूं दया सिंह कहते महाराज किवें? कहते मैं अपने खालसे नूं पूरने पा के जा रहा, थोड़े घर भयानक तो भयानक समा भी आ जाए, बाणी दा लड़ना छड्डिओ। सत श्री अकाल। बाणी दा लड़ना छड्डिओ कदे जिंदगी च। कहते जिन्हें जपजी साहिब छड्डता ना, उन्हें गुरु नानक तो अपनी खिंच के बांह छड़ा ली। जिन्हें जपजी साहिब पढ़ना छड्डता, खिंच के छड़ा ली भी महाराज छड़ दे, मैं नहीं बनानी तेन बांह। जिहड़ा रोज 5 बाणियां दा जपजी साहिब दा नितनेम करदा ना,
ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਆਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ? ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀਆਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗੇ ਸਰਸਾ 'ਚ ਵੜਨ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਡਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚੜ ਕੇ, ਲੱਗੇ ਸਰਸਾ 'ਚ ਵੜਨ। ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਜਾ ਚੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਨੌਟੀ ਗੁਰੂ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਪੂਰੇ ਨਾ? ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਚੁਗੀ ਜਾਓ ਪੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਵਾਰਦਾ? ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਢਿਮਕਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਾਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਂਦੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾਂਗੇ? ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ। ਸਿੰਘੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਸਾ 'ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮੂਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਰਸਾ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਅਤਕ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਆਈ ਛੱਲ, ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। 82 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕੰਢਾਹੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢਾਹੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ 100 ਸਿੰਘ ਵੜਦਾ, 4-5 ਕੰਢੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਨਿਭ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ